دنیا میں انسانوں نے اپنے معاشی نظام کو چلانے کے لیے مختلف نظاموں کے تجربے کیے ہیں۔ انسانوں نے جو بھی نظام بنائے ان میں انسانوں کی فطری کمزوریوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسائل ہمیشہ رہے۔ اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں بات کریں تو ہمیں جو معاشی نظام مل رہے ہیں ان میں کیپٹلزم، سوشلزم اور مکسڈ اکانومی قابل ذکر ہے۔ یہ وہ معاشی نظام ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی کو پچھلے 100 سے 200 سالوں میں بہت زیادہ متاثر کیا، اور بہت بڑے پیمانے پر ان نظاموں کے تجربات بھی ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ انسانی نظام تھے، انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے نظام تھے، تو ان میں ہمیشہ کہیں نہ کوئی خامی رہی، کمی رہی، جس کی وجہ سے یہ انسان کی زندگیوں کے لیے مسائل کا باعث بن گئے۔ ان کے مقابلے میں اسلام نے اپنا ایک معاشی نظام کیا۔ یہ نظام چونکہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس کی تفصیلات ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں، اس نظام میں وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کے معاشی نظام کو مکمل طور سے بہترین انداز سے چلانے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ یہ ایک الہامی نظام ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا نظام ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی خامیوں کا ہونا یقیناً ناممکن ہے۔ تو ان تمام انسانی بنائے ہوئے نظاموں کے مقابلے میں اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایک مکمل نظام ہے، جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق بنایا گیا، کیونکہ وہ انسان کے خالق کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے اندر انسان کی نیچر، جبلت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اپنی قدرت سے وہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں جو اس دنیا کے انسانوں کے معاشی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اس نظام کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ نظام ہمیں سب سے پہلے اس کا مین سورس قرآن کریم بنتا ہے ہمارے لیے، جس کی مختلف تشریحات اور مزید وضاحتیں ہمیں احادیث کے ذریعے ملتی ہیں۔ یعنی احادیث جو ہیں وہ اس کا سیکنڈ سورس ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو علماء و مجتہدین نے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ اس کا پھر اگلا سورس بنتے ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی اس کا انٹرسٹ فری ہونا ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی سود کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس نظام کی بنیاد دیانت، لیاقت اور سچائی پر رکھی گئی ہے۔ اس نظام میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ انسانوں کو جو ان کے معاملات ہیں ان معاملات میں اخلاقیات کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اسی لیے اسلامک اکنامک سسٹم میں کلاس کانفلکٹ کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی اگر کسی جگہ پر اسلامک اکنامک سسٹم کو اس کی مکمل روح کے مطابق چلایا جائے، لگایا جائے، تو وہاں پر امیری اور غریبی کا جو تصور ہے وہ مٹ جائے گا، اور انسان اپنی لیاقت کے مطابق معاشرے میں اپنی جگہ بنا پائے گا۔ اس نظام میں ایکسپلائٹیشن کو، یعنی کسی کی غیر ضروری طور کے اوپر اس کی اس سے فائدہ اٹھانا، اس سسٹم میں ایکسپلائٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا خصوصیات ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کی؟ اسلامک اکنامک سسٹم میں ایک انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے، اس کے اپنے معاشی، اس کے اپنے لیے جو وہ اپنا معاشی طور کے اوپر ایک نظام بنا سکتا ہے، اس نظام کے اوپر چلنے کی مکمل آزادی اس کو دی گئی ہے۔
इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में तमाम ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी गई है, जिसकी वजह से इस किस्म के निज़ाम में एक इंसान जो है वो अपने तमाम हुकूक के साथ अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कारोबार के करने की मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को मना किया गया है जो इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए नामुनासिब है। इसके अलावा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एक इंसान को कारोबार करने की और अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की मुकम्मल आज़ादी का इख्तियार दिया गया है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में नेशनल प्रॉपर्टी की भी आज़ादी है, यानी अगर रियासत चाहे कुछ चीज़ों को अपने पास रखना, तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इस बात की इजाज़त देता है कि कुछ मामला जो है वो रियासत अपने हाथ में रखेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। जो ज़रूरी मामलात हैं, जिन चीज़ों का कौमी सतह के ऊपर तय होना ज़रूरी है, वो रियासत के पास शोबे होंगे, और वो शोबे के जो माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसान एक मुल्क के रहने वालों के आपस के मामलात हैं, वो निजी सतह के ऊपर तय होंगे। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की एक और ख़ुसूसियत मुख्तलिफ अंदाज से पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी में एक चीज़ है जिसको बैतुल माल कहा जाता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एक इदारे का तस्वुर दिया गया है। इस इदारे को बैतुल माल कहा जाएगा। ये इदारा मुख्तलिफ सोर्सेस से अपनी आमदनी हासिल करेगा, जिसमें ज़कात, जज़िया, खराज, इन मुख्तलिफ ज़रियों से बैतुल माल अपनी आमदनी हासिल करेगा, और फिर इस आमदनी को इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक खर्च किया जाएगा। ये इदारा अगर अपनी रूह के मुताबिक मुकम्मल तरीके से किसी माशरे में मौजूद हो, तो उस माशरे के लोगों की तमाम ज़रूरियात का पूरा हो जाना लाज़मी हो जाता है। इस इदारे का बुनियादी मकसद वो लोग कि जो किसी भी लिहाज से कमज़ोर हैं, माशी तौर के ऊपर उनकी जो भी मसाइल हैं, उसको हल करना इस इदारे की बुनियादी ज़िम्मेदारी तस्वुर किया जाता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ज़कात और उशर का निज़ाम दिया गया है, जिसका बुनियादी मकसद वो लोग के जिनके माशी तौर के ऊपर हालात बेहतर हैं, वो माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम हैं, उनकी मखसूस किस्म की उनकी आमदनी में से एक मखसूस हिस्सा उन लोगों की तरफ लेकर जाना है, जो माशी तौर के ऊपर गैर मुस्तहकम है या ज़रूरतमंद है। ज़कात का मुकम्मल तसव्वुर और इसकी मुकम्मल तफ़सीलात कुरान करीम में मौजूद है, जिसके मुताबिक हर वो शख्स जिसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद हो, वो 2.5% उसके ऊपर ज़कात अदा करेगा। इसी तरह से सोने के अलावा इसकी मिक़दार चांदी में भी बताई गई है, और वो लोग के जो मिक्स किस्म की आमदनी रखते हैं, यानी जिनके पास गोल्ड, सिल्वर और पैसा और दूसरी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद मौजूद होती हैं, उनके लिए भी इसके अंदर मुकम्मल तौर से बता दिया गया है कि ज़कात उन अदा करने का क्या तरीक़ेकार होगा। इसी तरीके से इसमें तसव्वुर उशर का भी दिया गया है। उशर से मुराद ये है कि जो ज़रई आमदनी है, अगर किसी के पास ज़मीन है और वो उससे ज़राअत करके अपनी आमदनी हासिल करता है, तो उसकी ज़रई आमदनी के ऊपर उसकी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है, वो उशर के तौर के ऊपर वो अदा करेगा, और यकीनन ये पैसा फिर उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा जो ज़रूरतमंद होंगे। तो ज़कात का तसव्वुर इंसान की ज़ायद आमदनी से है, जो कि उसने किसी भी शोबे से हासिल की हो,
जबकि उशर का जो तस्वुर है वो ज़रई आमदनी से है। इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सूद की मुकम्मल तौर से ममानियत की गई है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी होती है और इसमें सूद के मामलात को मुकम्मल तौर से ममनू करार दिया गया है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इस बात की शदीद ममानियत है कि वो लोग कि जिनके पास ज़रूरत से ज़ायद पैसा है वो अपने पैसे को ज़रूरतमंदों तक तो पहुँचाएँ, लेकिन फिर उनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ज़्यादा वापस हासिल करें, जिसको सूद कहा जाता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इसकी मुकम्मल तौर से ममानियत है और यही चीज़ जब कैपिटलिज्म में अपनी शिद्दत के साथ इख्तियार की गई तो वाज़ेह तौर के ऊपर वहाँ ये देखा गया कि सूद की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तबकाती निज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी दौलत का इर्तिकाज़ बेइंतहा हो गया और दौलत सिमटकर चंद हाथों में चली गई, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस दौलत की तलाश में रहे, लेकिन कम लोगों तक वो पहुंच सका मामला। सूद की वजह से दौलत मुर्तकिज हो जाती है चंद हाथों तक। इसीलिए इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सूद की मुकम्मल ममानियत है। अब चूंकि सूद नहीं है, इसीलिए वेल्थ की कंसंट्रेशन होने का इम्कान नहीं है और एक तरफ तो सूद को मुकम्मल तौर से खारिज से इम्कान करार दे दिया गया इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में और साथ ही साथ ज़कात और उशर का निज़ाम, फितरा, सदका और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से दौलत को एक हाथ में रखने एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करने का ज़रिया बनाया गया। जब एक शख्स ज़रूरत से ज़ायद दौलत रखता है तो फिर उसके ऊपर ज़कात, उशर और फ़ितरा और इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों के मामलात आ जाते हैं, जिससे पैसा उसके हाथ से निकल कर उन लोगों तक जाना शुरू हो जाता है जो इसकी ज़रूरत में है, जिनके पास कम है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में गैम्बलिंग यानी जुआ अ, या स्पेक्युलेशन, अफवाहें, इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल तौर से ममानियत है। वो सारे के सारे कारोबार जो जुए की बुनियाद पर हों, अफ़वाहों की बुनियाद पर हों, झूठ की बुनियाद पर हों, उनको मुकम्मल तौर से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ममनू करार दिया गया है। होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, सख्त तरीन अल्फाज में इस्लाम के अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुखालिफत की गई है और इस बात को बहुत बुरा जाना गया है कि अगर कोई लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और फिर उसकी शॉर्टेज हो जाने के बाद फिर उससे ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करने की कोशिश करता है, इस चीज़ की सख्त तरीन मुखालफत की गई है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में दौलत को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करने के लिए, दौलत के फैलाव के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए हैं, जिनमें ज़कात, उशर का तरीका है, साथ ही साथ इनहेरिटेंस यानी विरासत का तरीका, यानी जिसके पास माल है, उसके इंतकाल के बाद उसकी जो भी पैसा है, उसकी जायदाद है, वो मखसूस अंदाज से उसकी वरसा में यानी उसके ख़ानदान के लोगों में मखसूस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यही वजह है कि एक शख्स को अपनी जायदाद में से मुकम्मल जायदाद की वसीयत करने का इख्तियार नहीं दिया गया इस्लाम में। कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान अपनी मुकम्मल जायदाद की वसीयत नहीं कर सकता। इस्लाम ने एक शख्स को कुल अपनी जायदाद का 1/3 यानी 33% हिस्से की वसीयत की इजाज़त दी है। इसके अलावा बाकी जितना भी पैसा होगा, वो उसकी औलादों में बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बीवी हो, माँ-बाप हो, मखसूस अंदाज से कुरान में बताई हुई शरह के मुताबिक हर सूरत में तक़सीम करना लाज़मी होगा।
جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں سے نکل کر سب جگہ کے اوپر پھیل جائے گی اور ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے گا۔ اسلام نے برائبری یعنی رشوت، سود، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ اور اس قسم کی تمام کاموں کو مکمل طور سے پابند کیا ہے، مکمل طور سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے اور ان میں سے کئی چیزوں کو باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کا معاشی نظام تباہ ہوتا ہے اور دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، طبقاتی نظام جنم لیتا ہے اور معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے اور پھر یہ بے چینی کچھ لوگوں کو جرائم کی طرف لے کے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مکمل طور سے معاشرہ اپنی بدترین حالت میں چلا جاتا ہے۔ اسلام نے ٹو پارٹی رائٹس یعنی بائر اور سیلر دونوں کا خیال رکھا ہے۔ جہاں پر اس نے بائر کا خیال کیا ہے، بائر کو مکمل طور سے رائٹس دیے ہیں، وہیں اس نے سیلر کو بھی رائٹس دیے ہیں۔ اسلام نے بائر اور سیلر دونوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ یعنی جہاں سیلر کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولے گا، کم نہیں تولے گا، زائد پیسہ نہیں لے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، وہیں بائر کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ بھی کسی بھی قسم کے جھوٹ میں اور بائر کو پیسہ دینے میں ہیل و حجت کا سامان نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی مکمل سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ جو اس کے اوپر معاملات ہیں ان کو وہ پورا کرے گا۔ اسلام نے بائر اور سیلر دونوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ اور عشر کا بھی ذکر ہوا، ایسی ہی ایک اور چیز ہے فطرہ۔ یہ بھی ایک مخصوص قسم کی رقم ہے جو کہ مخصوص شرح کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اور یہ تمام مسلمانوں کو عید الفطر کے بعد عید الفطر سے پہلے یہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فطرے کی رقم عید کی نماز سے پہلے گھر کے سربراہ کے اوپر لازم ہوتی ہے اور یہ 2.5 کلو گندم کے برابر ہوتی ہے۔ 2.5 کلو گندم کی رقم کے برابر یہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے اور جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ اپنے گھر کے وہ تمام لوگ جو اس کے انڈر میں ہیں ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ یہ 2.5 کلو گندم کی مقدار کی رقم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر کسی شخص کی مالی حالت بہتر ہے تو وہ گندم کے بجائے جو کی رقم بھی ادا کر سکتا ہے، جو کے بجائے کھجور کی رقم بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی کئی سطحیں ہیں کہ ایک شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو پھر ادا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گندم کی رقم ہی ادا کی جائے۔ اگر کسی شخص کی مالی حالت بہتر ہے تو وہ پھر دوسری سطحوں کو اختیار کرے گا، یعنی ایک شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس کے اوپر لازمی ہوگا کہ وہ یہ عید کی نماز سے جانے سے پہلے اس کو ادا کرے گا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو معاشی طور کے اوپر غیر مستحکم ہیں، کمزور ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اسلام نے ان مختلف طریقوں کے ذریعے معاشرے میں موجود تمام لوگوں کو اختیار دینے کی کوشش کی ہے اور تمام لوگوں کو معاشی طور کے اوپر مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔